السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین۔ فقد قال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ الکریم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا اور بزرگان چشت کے مبارک ملفوظات کہنے اور سننے کی سعادتوں اور برکتوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ محترم ناظرین کرام، بزم طلباء قدیم و محبان جامعہ نظامیہ جدہ کی جانب سے یہ ہمارا ہفتہ واری پروگرام درس حشر بہشت راہ سلوک و تزکیہ نفس کے نام سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، جس میں ہم حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مبارک ملفوظات، جس کو حضور خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انیس الارواح کے نام سے جمع فرمایا ہے، اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ 22 مجالس ہم نے پڑھنے کی، سننے اور سمجھنے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کی ہیں۔ آج 23ویں مجلس سے متعلق تذکرہ ہوگا۔ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجلس بست و سوم سقندر تفکر یاد کردن مرگ استاد بود۔ غریب نواز فرماتے ہیں کہ 23ویں مجلس میں گفتگو ہوئی اور موت کو یاد کرنے اور اس کے بارے میں فکر کرنے سے متعلق یہ مجلس منعقد ہوئی۔ یعنی اس مجلس میں حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے موت کو یاد کرنے، موت کا تذکرہ کرنے اور موت کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھنے سے متعلق کلام فرمایا اور اپنے مواعظ سے، اپنے وعظ سے سرفراز فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ در تفکر یاد کردن مرگ فاضل تر از قیام شب و روز وہ بتوق یاد کردن مرگ است۔ حضرت فرماتے ہیں سب سے پہلے تو ہم یہ بات اچھی طرح جان لیں کہ موت ایک واضح حقیقت کا نام ہے۔ ہم اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی بخشی، حیات عطا فرمائی، اور جس کی مقدر میں جتنی حیات، جتنی زندگی لکھی ہے، جب تک آدمی اس دنیا میں رہتا ہے، اس کے بعد وہ اس دنیا سے انتقال کرتا ہے اور دوسری دنیا میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ جب تک ہم اس دنیا میں ہیں، جب تک ہم اس جہان میں ہیں، اس جہان کو، اس دنیا کو عالم دنیا کہتے ہیں، اور پھر ہم یہاں سے رخصت ہو کر جائیں گے تو عالم برزخ میں پہنچ جائیں گے۔ تو جب یہاں پر ہم آئے ہیں، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اس دنیا میں ہمیں حیات بخشی ہے، تو اس جہان کو، اس عالم کو عالم عمل کہا جاتا ہے کہ یہاں ہمیں آخرت کی تیاری کرنا ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے ہوئے ارشادات اور تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ہے۔ جیسے اللہ اس کے رسول چاہتے ہیں اس طرح کی زندگی ہمیں بسر کرنا ہے۔ اگر ہم اسی طرح زندگی بسر کرتے ہیں تو پھر اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد مولا تعالی نعمتوں والی جنت میں ہم کو داخل فرمائے گا۔ اور اگر ہم یہاں پر اچھا عمل نہیں کرتے، یہاں پر نیک عمل نہیں کرتے، آخرت کے لیے تیاری نہیں کرتے، تو پھر یہ دنیا کی زندگی تو ختم ہونے والی ہے۔ جب اس دنیا سے ہم رخصت ہوں گے اور عالم آخرت میں پہنچیں گے، وہاں جب حشر کا میدان سجایا جائے گا، محشر میں حساب کتاب ہوگا،
اور اس کے بعد اگر ہماری برائیاں گناہیں زیادہ ہوں تو پھر ہمیں یقیناً دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ آدمی نیک عمل کرنے کے بعد اور اللہ کے محبوبوں کی سفارش اور شفاعت کی برکتوں سے جنت میں جائے تو وہاں پر بھی اس کی ہمیشگی کی زندگی ہوگی، اور اگر وہ کسی وجہ سے یعنی گناہ کرنے کی وجہ سے اور اللہ کے محبوبوں کو ناراض کرنے کی وجہ سے نہ ہی اللہ کی رحمت کا وہ حقدار ہو سکا، نہ ہی محبوبان خدا کی شفاعت اس کو حاصل ہوئی، تو پھر وہ یقیناً دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ وہاں بھی کچھ مدت تک رہنا ہے پھر نکال دیے جائیں گے، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں ہی ڈال دیے جائیں گے۔ یہ دنیا جو عالمی دنیا ہے یہ دارالعمل بھی ہے اور یہ عارضی دنیا ہے، یعنی یہاں ہمیں عمل کرنا ہے، اپنی آخرت کو بہتر بنانا ہے، اور یہاں کی جو زندگی ہے ہمیشہ کی نہیں ہے، بلکہ ایک مدت تک، ایک مدت مدید تک، ایک ٹائم تک ہمیں یہاں مہلت دی گئی ہے، جس کو جتنی مہلت ملی ہے وہ اتنی وقت تک ہی یہاں پر ہوگا، اور جب اس کی مہلت ختم ہو جائے تو پھر وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ عارضی دنیا ہے، تو ہمیں اس عارضی جہان میں رہنے کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے ان کو اختیار کریں، اور وہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اور اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جس جہان میں، جس عالم میں ہم جانے والے ہیں، اور وہاں چونکہ ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، تو وہاں کے لیے اچھی سے تیاری کرتے رہیں۔ اس کے لیے کہ دنیا میں ہمارا عمل نیک ہو، برے اعمال سے ہم بچیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم موت کو یاد کرتے رہیں، کیونکہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جو ہمیں اس دنیا سے بے رغبت کرتی ہے اور اس عالم کی تیاریوں کے لیے ہمیں آمادہ کرتی ہے۔ آدمی سے گناہ غفلت کب ہوتی ہے؟ جبکہ وہ یہ بھول جاتا ہے، اس حقیقت کو فراموش کر دیتا ہے کہ اس دنیا سے اس کو رخصت بھی ہونا ہے، اور اس کے بعد والے عالم میں اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ وہاں نعمتوں والی جنت میں ہے تو بھی ہمیشہ رہنا، اور وہاں عذابوں والی دوزخ میں ہے تو بھی ہمیشہ وہاں پر رہنا۔ جب یہ حقیقت کو وہ یاد رکھتا ہے تو پھر یقیناً گناہ کی طرف اٹھنے والے قدم اس کے رک جاتے ہیں، اور نیکیوں کا جذبہ اس میں پروان چڑھنے لگتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ موت کو یاد کرتے رہنا، ہمیشہ یہ بات ذہن نشین رکھنا ہے کہ ہاں میں اس دنیا میں تو ہوں، مگر یہاں ہمیشہ مجھے نہیں رہنا ہے، ایک وقت موت آنی ہے، اور جب موت آ جائے گی تب پھر یہاں دنیا میں میری جو بھی صلاحیتیں ہیں، جو بھی طاقتیں قوتیں ہیں، وہ سب اس دنیا کے لیے ہے، اور جب یہاں سے ہم منتقل ہوں گے، انتقال کریں گے، عالم آخرت میں پہنچیں گے، تو نہ یہاں کی طاقت ہمارے ساتھ ہوگی، نہ یہاں کی قوت ہمارے ساتھ ہوگی، نہ یہاں کا پاور ہمارے ساتھ ہوگا، نہ یہاں کی کوئی صلاحیتیں ہمارے ساتھ ہوں گی۔ ہمارے ساتھ اگر کچھ ہوگا تو اس دنیا میں کیا ہوا، ہمارا عمل ہمارے ساتھ ہوگا۔ نیکی کا عمل کیے تو نیکی ساتھ ہوگی، اور گناہ کا عمل کیے تو گناہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ تو لہذا نیکی کرنے اور اس عالم میں اچھے سے اچھا رہنے کے لیے، اللہ کی نعمتوں والی جنت میں داخل ہونے کے لیے نیکی کا عمل کرنا ہمارے لیے ضروری اور لازم ہے۔ اس کے لیے موت کہ ہمیشہ ہمارے پیش نظر رہے۔ جب بھی ہم جیسے کہ مثال کے طور پر صبح اٹھے ہوں تو یہ سوچیں کہ ہاں اس دنیا میں میں نے صبح تو کی ہے، یہاں پر اللہ نے مجھے حیات تو بخشی ہے، لیکن کیا ہمیشہ مجھے یہاں پر ہی رہنا ہے، ہمیشہ یہیں پر اٹھنا ہے؟ نہیں، ایک وقت آئے گا کہ یہاں سوئیں گے تو پھر ہم یہاں نہیں اٹھیں گے، سوئیں گے تو اس عالم میں، مگر جاگیں گے تو اس عالم میں ہوں گے۔ تو لہذا جب بھی بیدار ہوں اس پر اللہ کا پہلے تو شکر ادا کریں کہ مولا تعالیٰ نے حیات بخشی ہے اور ایک اور دن ہمیں زندگی کا یہ اس عالم میں عطا فرمایا ہے۔ جب شکر کریں گے اور پھر اپنے دن کا آغاز کریں گے تو مولا تعالیٰ ہماری زندگی میں، ہماری رزق میں، ہماری عمر میں برکت بھی عطا فرمائے گا، اور پھر اس عالم میں جب ہم پہنچیں گے تو یقیناً اس عالم میں ہمارے لیے اللہ رب العزت اس کے درجات، اس کے اجر اور ثواب سے مستفیض فرمائے گا۔ تو اہل اللہ کے نزدیک بھی موت کو یاد کرنا بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ موت کو یاد کرتے رہنا بڑی ہی ذمہ داری والا کام ہے، اور حضرت وہی فکر دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، سخن در تفکر یاد کر دن مرگ افتاد بود، کہ 23ویں مجلس میں
मौत को याद करने की फिक्र के बारे में गुफ्तगू चली, बात हुई कि दर तफक्कुर याद कर देने मर्ग फाविल तर अज क़याम शब रोज। हजरत फरमाते हैं कि मौत को याद करने की फिक्र में, मौत को जिस लम्हे हमने याद किया, जिस वक्त हमने याद किया, जितने टाइम तक हमने याद किया, हजरत फरमाते हैं कि जो लम्हा मौत को याद करने में, मौत की फिक्र में गुजरेगा, वो फाविल तर अज क़याम शब रोज, वो लम्हा, वो वक्त सुबह और शाम नफली क़याम करने से भी बेहतर है। यानी सुबह शाम हम नफिल नमाज पर नमाज पढ़ते जा रहे हैं, 2-2 रकात करके नमाज पढ़ते जा रहे हैं। फराइज तो हम पर फर्ज है, वो तो किसी हाल हमको करना, वाजिब तो हम पर लाजिम है, किसी हाल हमको करना। सुन्नतें भी हमारे लिए जरूरी है क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तरीका। नफिल चूंकि ये हमारे लिए दर्जात की बुलंदी, दर्जात का जरिया है, अल्लाह से कुर्बतें हासिल करने का जरिया है। और यकीनन परवरदिगार आलम में जैसे कि सही हदीस पाक में इरशाद फरमाया कि बंदा नवाफिल के जरिए मेरे करीब हो जाता है। और फिर मौला ताला ने उस कुर्बत की हद और इंतहा को तक बयान फरमा दिया कि यहां तक कि जुबान उसकी होती है, कलाम मेरा होता है, हाथ उसके होते हैं, पकड़ने की ताकत मेरी होती है, पैर उसके होते हैं, चलने की कुव्वत मेरी होती है, आंख उसकी होती है, देखने की ताकत मेरी होती है, कान उसके हैं, सुनने की समाअत की बरकतें, इस समाअत की ताकत और कुव्वत मेरी होती है। तो ये बरकतें कब हासिल होती हैं? जब बंदा नवाफिल की कसरत करता है, कसरत से नवाफिल पढ़ता है। अब आप देखें कि बंदा नवाफिल की कसरत करे तो कितनी कसरत करता होगा। यानी पूरी रात तो नफिल नहीं पढ़ेगा, रात का बड़ा हिस्सा नफिल पढ़ सकता है, पूरा दिन तो नफिल पढ़ता नहीं रहेगा, बल्कि दिन का एक बड़ा वक्त, बड़ा हिस्सा वो नफिल पढ़ सकता है। मुकम्मल सुबह से लेकर शाम तक, शाम से फिर सुबह तक मुसलसिल पूरा वक्त तो नफिल में उसका नहीं गुजर सकता। ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसको मुंतखब फरमा लिया है, वह अल्लाह की इस शान के साथ इबादत किया करते हैं। मगर हम चूंकि दुनिया की मसरूफियतें, दुनिया की जरूरतें भी हमारे पीछे नजर हैं और उसमें हम बड़े ही पकड़े हुए हैं, बड़े ही उसका शिकार हैं। तो अब हम अगर सुबह शाम अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की इबादत करने का अजर सवाब पाना चाहते हैं तो क्या करें? मुसलसिल हम सुबह शाम तो इबादत में नहीं हो सकते। बुजुर्गों ने अपनी तालीमात के जरिए हमें ये इत्मीनान बख्शा है। फरमाते हैं कि मौत को याद करना ये क्या है? सुबह शाम नफली क़याम करने से भी ज्यादा फजीलत का बाइस है। अगर हम एक लम्हे के लिए बैठकर हम अपने आप में याद करते हैं कि मौत हम पर आनी है, ये दुनिया से हमारा नाता रिश्ता टूटना है, उस आलम में हमारा हमें पहुंचना है, ये आलम अमल है, यहाँ हमें अमल करना है, तो वो आलम अजर है, वहां हमको अजर मिलेगा, अच्छे कामों का अजर अच्छा मिलेगा और जन्नत मुकाम होगी, और बुरे कामों का अजर बुरा होगा तो फिर यकीनन हमें दोज़ख में डाला जाएगा। ये फिक्र हम करते हैं तो ये फिक्र अगरचे के लम्हे दो लम्हे के लिए हमने की, मगर ये हमारे लिए सुबह शाम नफली इबादत करने से ज्यादा फजीलत का बाइस है। अब सवाल ही पैदा होता है कि मौत को याद करने का इतना बड़ा अजर क्यों बयान किया गया? तो बुजुर्गों ने इसकी बड़ी तौजीहात, बड़ी लतीफ बातें इस पर बयान फरमाई हैं। उनमें से 2 बातें बतौर खास यहाँ पर हम अर्ज कर देते हैं। पहली बात तो ये कि आदमी इबादत तो करे लेकिन मौत याद ना हो तो फिर वो इबादत में भी लज्जत, इबादत में खुशू और खुजू, मैं किसके आगे खड़ा हुआ हूँ, किसकी इबादत कर रहा हूँ, क्या अमल कर रहा हूँ और इस अमल का क्या मुकाम है, इससे भी आदमी अगर गाफिल हो जाए तो फिर इबादत तो वो करता है लेकिन उसकी वो इबादत उसकी तसल्ली के लिए इबादत होती है, रब के हुजूर दर्जे कबूलियत तक पहुंच नहीं पाती। लिहाजा अगर हमारा क़ियाम, हमारा रुकू, हमारे सजदे, हमारी इबादतें, हमारे रोजे, हमारी तिलावत कुरान, हमारे जिक्र अज़कार, अगर हम अपने तौर पर तो इसको अदा करें लेकिन ये इसमें का कोई अमल अल्लाह की बारगाह में दर्जे कबूलियत को ना पाए तो फिर बताएं ये हमारा अमल किस काम का है? कोई किसी काम का नहीं है, बल्कि हमारे हर अमल का अजर उसी वक्त हमारे लिए होगा जबकि वो अमल हमारा अल्लाह की बारगाह में पहुंचे और दर्जे कबूलियत को हासिल करे।
تو बुजुर्गों ने जो इस तालीम इरशाद फरमाई है, हजरत ख्वाजा उस्मान हारवनी अलैहि रहमान जो इरशाद फरमाते हैं कि ये शब रोज की नफली इबादत से भी ज्यादा फजीलत का बाइस है एक लम्हे का मौत को याद करना। तो इसी वजह से है कि आदमी एक लम्हे मौत को याद कर लेता है, तो अगरचे के वो इबादत ना भी कर रहा हो तो कम अज कम मौत को याद करते ही उसका फौरी तौर पर अल्लाह की रहमत से रिश्ता जुड़ जाता है, वो फौरी तौर पर अल्लाह की रहमत का उम्मीदवार हो जाता है, अल्लाह की रहमत को पुकारने लग जाता है, अल्लाह के हुजूर अपनी आजिजी और बेबसी को पेश कर देता है। अगर वो इबादत कर लेता है तो तब तो नूरुन अला नूर है। वो मौत को याद करके, आखिरत को याद करके अगर वो इबादत के लिए खड़ा हो जाता है तब तो मामला तो बड़ा नूरुन अला नूर हो गया। लेकिन अगर उससे इबादत नहीं भी हो रही है तो कम अज कम उसको नदामत का एहसास तो होगा, उसको एहसास शर्मिंदगी तो होगी, गुनाहों पर नादिम और शर्मसार होगा, अल्लाह की रहमत का तलबगार होगा, अल्लाह की रहमत को पुकारने वाला बनेगा। और मौला ताला तो बस अपने बंदे की इसी कैफियत को देखना चाहता है कि बंदे अपने आप में इतराने के बजाय अपने आप को बेबस और बेकस मानकर मुझे कादिर मुतलक मानकर मेरी बारगाह में लौटा जाए। और अगर ये कैफियत बंदे को हासिल हो जाती है और बंदे ने अमल थोड़ा किया है लेकिन रब को राजी कर लिया है, तो रब को राजी करना ही इबादतों की असल है। किसी ने क़याम रुकू सजदे किए, लेकिन क़याम रुकू सजदे करने के बाद उसमें अगर इबादत का गुरूर पैदा हो रहा है तो ये इबादत उसके किसी काम की नहीं है। लेकिन अगर कोई इबादत करता है, इबादत नहीं भी कर रहा लेकिन अपने गुनाहों पर नादिम और शर्मसार होकर अल्लाह की रहमत को पुकार रहा है, उसकी रहमत का तलबगार बन रहा है, उसकी रहमत को पुकारने वाला हो रहा है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफाअत को तलब कर रहा है, तो फिर यकीनन अल्लाह उसके रसूल से राजी हो जाए तो फिर वो यकीनन नफली इबादतों से ज्यादा फजीलतें उसको हासिल होगी, यानी मौला ताला अपनी रहमत से उसको सरफराज फरमा देगा। हबीब पाक अलैहिस्सलाम अपनी शफाअत से उसको रोज़े क़यामत हमकिनार फरमाएंगे, तो फिर वो अल्लाह की रहमत को पाने वाला होकर यकीनन मौत को याद करने की बरकत से इस दुनिया से कामयाब जाएगा। और दूसरी इसकी वजह ये बताई गई कि एक तो वो मौत को याद करता है तो खुद के गुनाह उसके पेश नजर होते हैं और वो नादिम और शर्मसार होकर अल्लाह की रहमत का उम्मीदवार हो जाता है। तो दूसरी एक और तौजीह ये भी बयान फरमाई गई कि जब बंदा मौत को याद करता है तो फिर मौत को याद किए बगैर इबादत में, मौत को याद करके की गई इबादत में बड़ा फर्क होता है। जैसे कि बुजुर्गों ने इरशाद फरमाया, हजरत हातिम असम रहमतुल्लाहि ताला अलैह से लोगों ने पूछा कि हम इबादत करते हैं, हमारी इबादतें कबूल क्यों नहीं होती, हमारी इबादतें कबूल हों तो कैसे हों? तो हजरत ने इरशाद फरमाया कि तुम्हें इबादत करनी है तो फिर इस तसव्वुर के साथ इबादत करो कि जब तुम वुजू बनाओ तो ये सोच कर वुजू बनाओ कि मेरी जिंदगी का आखिरी वुजू है। उसके बाद आप फरमाते हैं कि नमाज के लिए खड़े हो जाओ तो ये समझ कर कि बस मेरी जिंदगी के आखिरी लम्हात है, इसके बाद मुझे इबादत का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और अपने आप को रब के हुजूर समझे। और फरमाते हैं कि अपनी सीधी जानिब जन्नत को और अपनी बाएं जानिब दोज़ख को तसव्वुर करे, अपने आप को पुल सिरात पर समझे और अपनी इस इबादत को आखिरी इबादत जाने। तो ये जब तसव्वुर होगा तो क्या होगा, बंदे मोमिन को ये तसव्वुर होगा कि मैं पुल सिरात पर खड़ा हूं, सीधी जानिब जन्नत है, बाएं जानिब दोज़ख है, और अगर मैं इस पर साबित कदमी के साथ नहीं रहूंगा तो दोज़ख में गिर जाऊंगा, दोज़ख में डाल दिया जाऊंगा। तो फिर ये तसव्वुर होता है तो क्या होता है, आदमी जब इबादत में खड़ा होता है तो उसका जहन दुनियावी कारोबारों में मशगूल नहीं होता, दुनियावी रिश्तेदारियों की निभाने में मसरूफ नहीं होता, बल्कि बस वो अल्लाह के हुजूर अल्लाह के तसव्वुर बांध कर अल्लाह के जलवों में मगन हुए अल्लाह की इबादत में होता है। और यही तो इबादत की असल इबादत का मग़ज़ है, असल इबादत इसी को कहते हैं। और ये कैफियत मौत को याद करके आदमी के टहलने से हासिल होती है। अब बुजुर्गों ने इरशाद फरमाया कि बिल्कुल हम अपनी बात को समेट रहे हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस मजलिस का दूसरा हिस्सा, आगे की बातें हम आने वाले दर्स में अर्ज करने की सआदतें और बरकतें हासिल करेंगे। इस मजलिस की, इस दर्स की आखिरी बात हम आपकी खिदमत में अर्ज कर दें कि हजरत ने फरमाया कि मौत को याद करना, मौत की फिक्र करना, ये शबो रोज नफली इबादत, नफली क़ियाम करने से ज्यादा फजीलत का बाइस है। अब सवाल ये पैदा होता है कि बंदा मौत को याद करे तो कब याद करे? तो मुख्तलिफ अक़वाल में बुजुर्गों ने उसके अलग अलग औकात भी बयान फरमाए और अलग अलग उसकी तौजीहात भी बयान फरमाई हैं।
انشاءاللہ العزیز ان کو ہم آنے والی مجلس میں عرض کرنے کی سعادتیں و برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ ان وجوہات میں کہ 1 بجے آپ کی خدمت میں اس آخری درس کے آخری حصے میں عرض کر دیتے ہیں وہ یہ کہ فرمایا